آج جو پہلی کولیشن گورنمنٹ کی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی زیر صدارت جو کابینہ کا اجلاس ہوا، اس کے ایجنڈا کے اوپر بریفنگ ہوگی، اور اس کے بعد مفتاح اسماعیل صاحب سے آپ نے جو سوال کرنا ہوا کابینہ سے ریلیٹڈ وہ آپ کر سکیں گے، اور اس کے بعد پھر وہ چلے جائیں گے اور ہم پھر میٹ دا پریس کا سلسلہ شروع کریں گے۔ سب سے پہلے تو 8 نکاتی ایجنڈا تھا آج کابینہ کا، جس کے اوپر بڑی سحر حاصل گفتگو ہوئی، اور جس میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ نے دیکھی کہ جب سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے منصب سنبھالا ہے تو ہر روز صبح دوپہر شام وہ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح پاکستان کی عوام کے لیے جو مہنگائی ہے، جو ایک مہنگائی کا عذاب جس میں 4 سال پچھلی حکومت نے پاکستان کی عوام کو جس مہنگائی کی چکی میں پیسا ہے، کس طرح ایسے اقدامات کیا جائیں، کچھ فوری ریلیف دیے جائیں جو پاکستان کی عوام جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں ایک سکون کا سانس لے سکے، کیونکہ جس طرح کی معاشی دہشت گردی پچھلے 4 سال میں کی گئی اور اس کے اثرات نہ صرف پاکستان کی معیشت پر پڑے بلکہ ہر پاکستانی کی جیب پر پڑے، ان کے گھر پر پڑے، ان کے چولہے پر پڑے، ان کی دوائی پر پڑے، ان کے روزگار پر پڑے، تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اس وقت حکومت جو ہے جتنے اتحادی ہیں حکومت کے اندر کابینہ کے اندر ان سب کی اولین ترجیح ہے۔ اسی سے تعلق رکھتے ہوئے 2 ایجنڈا آئٹمز تھے، جس کے اندر ایک اکنامک اور فائنینشیل چیلنجز جو اس وقت معاشی چیلنجز اور معاشی صورتحال پاکستان کے اندر موجودہ ہے، اور ہم بالکل پاکستان کی عوام بھی جانتی ہے، کیونکہ جس طرح کے حالات سے 4 سال ہم سب گزرے ہیں بطور قوم، وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے، لیکن اس کے اوپر ایک ڈیٹیلڈ بریفنگ جو وزیر فائنانس ہیں انہوں نے دی کابینہ کو اور ان کے ڈپارٹمنٹ نے دی، وہ اس کے اوپر تفصیل ابھی آپ کو بتائیں گے۔ اسی طرح جو پاور سیکٹر ہے، انرجی اور پیٹرولیم، اس کے اندر بہت ہی ڈیٹیل بریفنگ ہوئی، اور اس کی تفصیل بھی آپ کو ڈیٹا کے ساتھ جو اس وقت حالات ہیں، جو چیلنجز ہیں اور پاکستان کی عوام کو وہ حقائق پتہ چلنے چاہیے، اس کے اوپر بھی بریفنگ ہوئی، جس کی تفصیل ابھی آپ کو بتائی جائے گی۔ اس کے بعد جو بہت ایک اہم چیز ہے جو پاکستان کی عوام کو پتہ چلنا ضروری ہے، وہ کہ محمد شہباز شریف صاحب نے رمضان کے لیے جو 10 کلو آٹا کا تھیلا ہے وہ 550 سے 400 روپے کر دیا ہے، اور اس کی کابینہ نے منظوری دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چینی ہے وہ بھی 75 روپے سے 70 روپے جو رمضان بازار اور یوٹیلیٹی اسٹور ہے 80 روپے 80 روپیز 80 روپے سے 70 روپے رمضان بازار اور یوٹیلیٹی اسٹور میں ہوگی، لیکن جو 400 روپے 10 کلو کا تھیلا ہے وہ پنجاب پورے میں صرف رمضان بازار اور یوٹیلیٹی اسٹور تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ریلیف پورے پنجاب میں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کو یہ ہدایت دی ہے ایک چیف سیکرٹری تمام صوبوں کے چیف سیکرٹریز کی میٹنگ میں، اور آج کابینہ نے اس کی اپروول دی ہے کہ جو گلگت بلتستان ہے پنجاب یقینی بنائے کہ جو آٹے کی سپلائی ہے، چینی کی سپلائی ہے، وہاں بغیر کسی تعطل کے، بغیر کسی تاخیر کے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ بلوچستان کے لیے جتنی بھی سبسڈی اور یقینی بنانا سپلائی جو آٹے اور چینی ہے اس کو یقینی بنائے گی۔ تو یہ پاکستان کی عوام کے لیے ایک رمضان کے مہینے میں ایک ریلیف ہے، اور اس کی مانیٹرنگ جو ہے وہ چیف سیکرٹری صوبے تو کر ہی رہے ہیں، صوبے اپنی سطح کے اوپر، لیکن اس کی جو اوور آل مانیٹرنگ ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب خود کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہدایت جاری کی ہے کہ صوبائی لیول پہ بھی اور فیڈرل لیول کے اوپر بھی مانیٹرنگ پرائس میکنزم کی کمیٹیز بن چکی ہیں، اور ان کی وہ ہر 2 دن کے بعد خود بریفنگ لیں گے، اور جو یہ ریلیف ہے اس کا پورا جو فائدہ ٹرانسفر ہوگا وہ پاکستان کی عوام کو جہاں یہ نہیں ڈائریکٹ سبسڈی کا ان کو فائدہ ہوگا، وہاں جو بھی لوگ اس میں ملوث ہوں گے ان کا پوری طرح ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، تاکہ اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ پاکستان کی عوام حاصل کر سکے۔ میں آپ کو باقی چیزوں کے اوپر تفصیل بتاؤں گی، اس سے پہلے میں مفتاح اسماعیل صاحب سے درخواست کروں گی کہ وہ معاشی صورتحال، معاشی چیلنجز اور پاور سیکٹر کے چیلنجز سے حقائق سے پاکستان کی عوام کو اور آپ کو آگاہ کریں۔ شکریہ پریس کلب میں کے تمام بھائیوں اور بہنوں کا، اور ہم یہاں پہ آتے رہتے تھے پریس کانفرنسز کرنے کے لیے اپوزیشن کے زمانے میں، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ میری بہن مجھے آج پہلی بریفنگ پہ یہاں لے کر آئی ہے۔
یہ اتنی سی بات کر دوں کہ جو چینی اور آٹے کی جو کنسیشنری ہے یہ صوبے اس کو فنڈ کر رہے ہیں. تو جو پنجاب کی مریم بات کر رہی تھی وہ پنجاب حکومت پیسے دے رہی ہے. آزاد کشمیر کو بہرحال پنجاب حکومت کو شہباز شریف صاحب نے ہدایت کری ہے کہ وہ گفٹ دے دیں آٹا اور چینی کا, تو وہ پنجاب حکومت دے گی. اور سندھ کے بھی چیف سیکرٹری کو ہم نے شہباز شریف صاحب نے ہدایت کری ہے کہ وہ بھی فل فور ایک اچھا سا پیکج دے دیں اور مزید اس کو بہتر کریں, اور اسی طرح یوٹیلیٹی اسٹورس کارپوریشن کو بھی. اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں کابینہ کی میٹنگ پہ, لیکن اس سے پہلے میں بھی ایک خط دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ خط یہ پروف کرتا ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی نااہل ہیں اور بدعنوانی کرتے ہیں. یہ خط یہ پروف کرتا ہے, لیکن میں یہ چھپا کے نہیں دکھاؤں گا, میں آپ کو یہ سامنے دکھا رہا ہوں, اور میں آپ کو یہ خط اور یہ پورا پڑھ کے سناؤں گا, اور پھر اس کے بعد یہ یہاں پہ رکھا ہوگا, جس کو یہ کاپی چاہیے وہ دیکھ سکتا ہے. میں اس کو جیب میں ڈال کے گھر نہیں لے کے جاؤں گا. میں اس کو جیب میں ڈال کے گھر نہیں لے جاؤں گا, خالی صفحے کو. یہ پرنٹڈ بھی ہے. یہ سر یہ اسٹیٹ سیکرٹ نہیں ہے, لیکن یہ کہ یہ چیز آپ سے چھپائی گئی ہے. جو ایسے اب مجھے کہنا نہیں چاہیے, لیکن جو یہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ ان کے خلاف سازش کر رہا ہے, پھر ان کو بلا کے بتا دیا کہ سگو کسی کو بتانا نہیں, ہم وہ سازش کر رہے ہیں. اچھا, اور پڑھے لکھے لوگوں کے بارے میں یہ اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھو سازش کر رہے تھے, ہم کو بتایا ہے انہوں نے. 25 دن ہم بیٹھے رہے تھے, اب ہم کو خیال آیا جس دن ہماری حکومت جا رہی تھی کہ ہمارے خلاف سازش تھی, ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ عمران خان کی نااہلی کا ثبوت ہے, یہ ان کی بدعنوانی کا ثبوت ہے. بھائی جب 2017 کے اندر نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی تھی تو 6.1% شرح نمو تھی. ترقی کی رفتار 6.1% تھی. خان صاحب نے آتے ساتھ پہلے سال 1.9% کری. اس کا سہرا جناب اسد عمر صاحب کے اوپر جاتا ہے. جس سال انہوں نے پاکستان کی تاریخ رقم کری اور 9.1% بجٹ ڈیفیسٹ کیا. ایک مہینے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ 7.1 ارب روپیہ ہوگا, اور پھر 9.1 ارب روپیہ ڈیفیسٹ ہوا, جو تاریخ کا سب سے زیادہ ڈیفیسٹ تھا. آج اسد عمر صاحب یہ بتا رہے ہیں ہم کو کہ معیشت اچھی ہے یا بری ہے, تو اسد عمر صاحب کو ذرا سوچنا چاہیے کہ ان کے ایک سال میں جب ان کے وزیر اعظم نے ان کو نکالا تھا تو بجٹ ڈیفیسٹ کیا تھا 9.1%, اور شرح نمو ہو گئی تھی 1.9%. اگلے سال شرح نمو ہوئی تھی -1%, اور اس سال بھی ورلڈ بینک کہتا ہے کہ 4% ہوگی. جب ہم چھوڑ کے گئے تھے تو 6.1% چھوڑ کے گئے تھے. ہم مہنگائی چھوڑ کے گئے تھے 3.9% پہ. مارچ کے مہینے میں مہنگائی 12.7% ہے. سی پی آئی, اگر میں ایس پی آئی دیکھوں, سینسٹیو پرائس انڈیکس, یہ 51 وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اشیاء خرد و نوش ہوتی ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے, اس میں اس وقت مہنگائی 17.3% ہے. اور پاکستان کی تاریخ کو آپ جا کے دیکھ لیں کہ ہمیشہ اربن ایریاز میں, شہری علاقوں میں تھوڑی سی کھانے پینے کی چیزیں مہنگی زیادہ ہوتی تھی بنسبت دیہی علاقوں میں. خان صاحب نے اس کو بھی الٹ کر دیا, اور اب دیہی علاقوں کی مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے. اور فوڈ انفلیشن 2.3% پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے, 2.3% پہ, وہ بھی اس سال میں 10.2% ہو گیا, اور اس مارچ کے مہینے میں 14% ہے. تو یہ خان صاحب کر کے گئے. فسکل ڈیفیسٹ کی بات کرتے ہیں, بجٹ ڈیفیسٹ کی بات کرتے ہیں. بجٹ ڈیفیسٹ ہمارا مسلم لیگ نون کے 5 سالوں میں 1600 ارب روپے تھا اوسط بجٹ ڈیفیسٹ. صرف اس سال یہ عمران خان کا بجٹ ڈیفیسٹ 5600 ارب روپیہ ہو رہا ہے. انہوں نے تخمینہ کیا تھا, آئی ایم ایف سے وہ وعدے وعید کیے تھے کہ 3990 ارب روپے ہوگا, لیکن اب ہو رہا ہے 5600 ارب روپے. یہ معیشت مجھے وہ دے کے گئے جس کے اندر میں کوشش کروں گا اس کو کم کرنے کی, لیکن اس وقت ٹو بی ایگزیکٹ 5575 ارب روپے کا ڈیفیسٹ لے کے چھوڑ کے جا رہے ہیں. اس کے بعد ٹیکس کلیکشن دیکھ لیجئے, تو جہاں ہم 11.1% پہ چھوڑ کے گئے تھے وہ 9.1% پہ آ گئے ہیں. ہم نے قرض جب چھوڑا تھا تو قرض اس وقت 24,952.9 ارب روپے تھا. دسمبر 31 کو 42,745 ارب روپے, اور ان 3.25 سالوں میں اگر آج تک گن لوں تو خان صاحب نے 20,000 ارب روپے سے زیادہ قرض لیا ہے 3.25 سال میں. اب اس کو کمپیئر کریں کہ 71 سالوں میں پہلے وزیر اعظم تھے پاکستان کے شہید لیاقت علی خان, ان سے لے کر تمام الیکٹڈ وزیر اعظم کے بعد جو کیئر ٹیکر وزیر اعظم آئے تھے ناصر الملک صاحب, ان کی تمام حکومتوں نے جو قرض لیا تھا وہ 25,000 ارب تھا.
71 سالوں میں, اور عمران خان نے اکیلے نے 4.25 سالوں میں 20,000 ارب روپے کا قرض لیا ہے, اور پھر بھاشن بھی دیتے ہیں کہ قرض کم ہونا چاہیے. اس کے بعد سالانہ ایوریج کیا ہے کہ مسلم لیگ نون 2,000 ارب روپے قرض لیتی تھی سالانہ, اور اس کے اندر ہم نے 11,300 میگا واٹ پاور پلانٹ لگا کے چلایا, اور اس کے علاوہ 12-13 ہزار میگا واٹ اور لگا. ہم نے پاکستان بھر میں سڑکوں کا جال بچھایا. ہم نے 130 ارب روپے تو کم از کم دیامیر بادشاہ کی زمین خریدنے کے لیے دیا. ہم نے ہائر ایجوکیشن کا بجٹ ڈبل کر دیا. ہم نے بس کا بجٹ 3 گنا کر دیا. یہ سب کرنے کے بعد ہم نے 2,000 ارب روپیہ اوسطاً قرض لیا. خان صاحب 5,500 ارب روپیہ اوسطاً قرض لے رہے ہیں, اور میں نہیں جانتا کہ انہوں نے ایک اینٹ بھی لگائی ہے. صرف ان کا خرچہ تختیوں پہ ہوا ہے, جو نواز شریف کی تختی نکالی ہے اور عمران خان نے تختی ڈالی ہے, جو شہباز شریف کی تختی نکالی ہے اور بزدار صاحب نے تختیاں ڈالی ہیں. یہ تختیوں کے خرچے پہ انہوں نے یہ کام کر دیا. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہمارا قرض اس لیے بڑھ گیا کہ ہم کا روپیہ ڈی ویلیو ہو گیا. آپ کو یاد ہے پہلے خان صاحب کیا کرتے تھے کہ 1 روپیہ ڈی ویلیو ہوتا ہے تو 100 ارب روپیہ قرضہ بڑھ جاتا ہے. خان صاحب کے زمانے کے اندر ایسے ہی میں آپ کو یاد دلا دوں کہ 70 روپیہ ڈی ویلیو ہوا ہے. 122 پہ ان کو ملا تھا, 179 پہ یہ چھوڑ کے گئے, تو 70 نہیں ہوا, 68 روپے ہوا ہے, سوری. تو پبلک ایکسٹرنل ڈیٹ ڈالرز کے اندر ہم 75 ارب ڈالر چھوڑ کے گئے تھے. یعنی کہ 71 سالوں میں پاکستان نے جو ایکیومولیٹڈ ڈیٹ تھی وہ 75 ارب کری, یعنی کہ اوسطاً سال میں 1 ارب ڈالر ہم لیتے تھے, پاکستان قرض لیتا تھا. خان صاحب نے ان 3 سالوں میں 27 ارب ڈالر قرض لے لیا. 3 سالوں میں تقریباً 9 ارب روپیہ لینے لگے. تو جہاں ہم 1 ارب ڈالر سال کا لے رہے تھے 71 سال میں, خان صاحب نے ڈالر میں قرض لینے کی رفتار کو 900% سے بڑھایا ہے, اور 9 ارب ڈالر تقریباً لون لیا. 2 کروڑ لوگ نواز شریف کے زمانے میں فتح غربت سے اوپر آئے تھے. 7.5 کروڑ لوگ غریب تھے. جب نواز شریف چھوڑ کے گئے, شاہد عباسی جب چھوڑ کے گئے, تو 5.5 کروڑ لوگ غریب خطے غربت کے نیچے رہ گئے. غریب تو اور بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ مفلسی میں تھے. ان 5.5 کروڑ لوگ جو مفلسی میں تھے, اس کی تعداد کو 2 کروڑ لوگ عمران خان نے بڑھا دیے, اور 7.5 کروڑ لوگ پھر لے آئے. آج 1 کروڑ 35 لاکھ بچہ جو مفلسی میں رہ رہا ہے, اور جس کو پاس رات کو کھانا نہیں ہوگا, وہ عمران خان کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے اس حال پہ پہنچا ہے. جو تعلیم نہیں لے سکتا ہے. خان صاحب تعلیم کی بات کرتے تھے, 10 میں سے 1 دنیا کا بچہ جو ہے جو تعلیم نہیں کر پا رہا وہ پاکستانی ہے. تقریباً آدھے بچے جو ہمارے سیکنڈری اسکول جا سکتے ہیں وہ سیکنڈری اسکول نہیں جا رہے, جو اس عمر کے ہیں. اور خان صاحب نے 1 اسکول نہیں بنائی. خان صاحب نے 1 BHU پہ کام نہیں کرا. 1300 BHU شہباز شریف نے پنجاب میں بنائے تھے, 1300 BHU. انہوں نے 1 BHU پہ کام نہیں کرا. وہ کہتے تھے کہ ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم کر کے جائیں گے اور ٹریڈ ڈیفیسٹ کم کریں گے. اور ابھی بھی کہہ رہے ہیں اسد عمر صاحب کہ ہم نے ایکسپورٹ بڑھائی ہے. ایکسپورٹ بڑھی ہے بالکل, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اس کا پرائس افیکٹ بھی ہے. 6,000 روپے کی جو کاٹن ہوتی تھی ایک بیل, وہ آج 18 سے کیا بلکہ 20,000 روپے کی بیل ہو گئی ہے. تو ظاہر ہے کہ آپ کی چیزیں بھی مہنگی ہو گئی ہیں, تو اس لیے ایکسپورٹ بڑھی ہے. مگر ایکسپورٹ سے ڈبل سپیڈ پہ امپورٹ بڑھ رہی ہے. امپورٹ پچھلے سال سے 50 گنا زیادہ بڑھ رہی ہے. پاکستان اس وقت اس سال تاریخ رقم کرے گا, پاکستان تاریخ رقم کرے گا اپنی, اور 75 بلین ڈالرز کی, 75 ارب ڈالر کی امپورٹ کرے گا, اور ایکسپورٹ اس کے سامنے صرف 30 ارب ڈالر کا ہوگا. ہر ایکسپورٹ کے $1 کے سامنے ہم کو $2.5 کی امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے. اور ہم ریمیٹنس بھی ملا لیں, سب کچھ ملا لیں, تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں $20 ارب کا. خان صاحب ایک چیز پہ اپنی تعریف کرتے تھے کہ مسلم لیگ نون کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ زیادہ چھوڑ کے گئی تھی, اور وہ بات درست ہے. سی پیک کی وجہ سے جو مشینری پلانٹس مشینری آ رہی تھی اس کی وجہ سے یہ زیادہ تھا. لیکن خان صاحب نے وہ چیز بھی زیادہ کر دی, نہ 6% گروتھ دی, نہ 3% پہ انفلیشن رکھا, نہ چیزیں سستی کری, ڈالر بھی ڈی ویلیو کر دیا, اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بھی $20 کی سپیڈ پہ دیا ہے. تو شہباز شریف کی اب ذمہ داری ہے کہ اس معیشت کو انشاءاللہ ٹھیک کریں گے, اور کریں گے ہم انشاءاللہ ضرور کر کے دکھائیں گے آپ کو. لیکن یہ خان صاحب کے حقائق ہیں. اور آخری میں یہ بات بھی کرتا چلوں کہ پچھلے ہفتے آخر ہفتے میں $10.8 بلین ہمارے
بین الاقوامی ریزروز تھے، بین الاقوامی ذخائر کی جو ٹوٹل تھی وہ 10.8 بلین ڈالرز تھی، اور اسد عمر صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے، صحیح کیا ہے کہ 5 بلین ڈالرز وہ پچھلے مہینے میں کم ہوئے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ وہ اس لیے کم ہوئے کہ ہم نے نو کانفیڈنس موومنٹ موشن کر دی۔ تو بھائی کیا چائنا سے تو پہلے سے ادھار تھا، وہ تو واپس آپ نے لیا تھا، وہ تو واپس کرنا تھا، وہ اس سے نو کانفیڈنس کا کیا تعلق ہے؟ دیگر جو آپ کو پیمنٹس کرنی تھی، کیا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے؟ کیا پاکستان میں امپورٹ زیادہ ہماری وجہ سے ہوا ہے؟ کیا پاکستان پرائس افیکٹس کے حساب سے ایکسپورٹ نہیں کر پایا، یہ ہماری وجہ سے ہوا ہے؟ تو مطلب آپ ضرور ہم پہ تنقید کریں، ضرور نکتہ چینی کریں، لاجک کے ساتھ بھی کریں، جھوٹ کے ساتھ بھی کریں، وہ کرتے ہیں، لیکن ایسی بات نہ کریں جس پہ لوگ آپ کی تمسخر ہو رہے ہیں۔ تو یہ میرا مشورہ ہے۔ پرائم منسٹر صاحب کو اور کابینہ کو آج سیکریٹری فائنانس نے، میں نے یہ بات کرنے کے بعد سیکریٹری فائنانس نے ایک بریفنگ دی ہے جس کے اندر 2-3 چیزیں بتائی گئی ہیں۔ IMF سے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ پرائمری ڈیفیسٹ جو ہوگا وہ ہمارا اور شروع میں انہوں نے کہا تھا کہ پرائمری سرپلس ہوگا، سال کے شروع میں کہا تھا 25 بلین ڈالرز کا۔ دسمبر میں یا فروری میں ان سے بات ہوئی تھی کہ ہم 25 بلین روپے کا پرائمری ڈیفیسٹ کریں گے۔ پرائمری ڈیفیسٹ وہ ہوتا ہے کہ موصولات میں سے اخراجات نکالو لیکن اس کے اندر آپ انٹرسٹ پیمنٹس نہیں نکالتے، تو اس کو انہوں نے فروری میں یہ کہا تھا کہ ہم 25 ارب روپے کا ڈیفیسٹ کریں گے۔ آج وہ ڈیفیسٹ 1300 ارب پہ کھڑا ہے۔ آج وہ ڈیفیسٹ کا جو اگر ہم پروجیکشن کرتے ہیں تو 1300 ارب پہ کھڑا ہے۔ آپ 53% ڈیریلمنٹ کر چکے ہیں IMF کی پروگرام کی۔ تو یہ بھی کام شہباز شریف کو آپ نے دیا ہے کہ ہم 53% آف ٹارگٹ ہیں، شہباز شریف ملک کو واپس پٹری پہ لے کر آؤ۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم لے کر آئیں گے، ہم IFMF سے بھی واپس اپنے ٹریک پر لے کر آئیں گے پروگرام، لیکن یہ جنہوں نے 25 ارب کی بات کی تھی وہ یہ کر کے گئے۔ اور کیوں ہوا؟ 200 ارب روپے سے زیادہ SNGPL میں نقصان کر دیا انہوں نے، نقصان۔ آج 500 ارب سے زیادہ PSO کے موصولات ہو چکی ہیں۔ گیس سیکٹر میں آپ نے سب نے سنا ہے، پاور سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ تھا۔ مئی 2018 میں جب نواز شریف کی مسلم لیگ کی حکومت ختم ہوئی، مجھے یاد ہے کہ 1063 ارب روپیہ سرکولر ڈیٹ تھا، جس میں PHPL کی بوروئنگ بھی شامل تھی اور پاور سیکٹر کے کریڈٹ بھی شامل تھے۔ آج وہ 2500 ارب روپے کے لگ بھگ برابر ہے، 2400 کچھ ارب روپے کے۔ لیکن گیس سیکٹر کا کوئی سرکولر ڈیٹ نہیں تھا۔ آج پریزنٹیشن میں بتایا گیا ہے شہباز شریف صاحب کو اور کابینہ کو کہ گیس سیکٹر میں 1.5 ٹریلین روپے یعنی کہ 1500 ارب روپے سے زیادہ کا گیس سیکٹر کے اندر بھی سرکولر ڈیٹ کھڑا کر دیا ہے۔ 200 سے زیادہ ارب روپیہ کا نقصان صرف SNGPL کر چکی ہے LNG غلط پرائس بیچنے پہ۔ LNG لے کر گیس بیچ دی ہے، سستی گیس، اور 200 ارب روپے کا نقصان کر چکی ہے۔ وہ بھی شاید ہم کو اس میں سے پیسے دینے پڑیں گے تاکہ SNGPL کو لیکوڈ کر سکیں، ہمیں PSO کو بھی پیسے دینے پڑیں گے تاکہ وہ بھی لیکوڈ رہے۔ جو انہوں نے یہ پیٹرول سستا کیا تھا، اور کوئی مہربانی نہیں ہوتی پیٹرول سستا کرنے میں، خان صاحب اپنی جیب سے نہیں دے رہے تھے، بنی گالا کے محلوں سے یہ پیسے نہیں آ رہے تھے، یہ ہمارے ہی پیسے ہیں، ہمارے ہی پیسے ہم اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں، رائٹ؟ حکومت پاکستان کے پیسے ہیں، پاکستانی عوام کے پیسے ہیں۔ بلکہ جو پیٹرول یوز کرتے ہیں وہ تھوڑے سے صاحب حیثیت زیادہ ہوتے ہیں بنسبت جو پیٹرول نہیں یوز کرتے اتنا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میرے پاس ایک لینڈ کروزر کی گاڑی ہے، میں اس میں 80 لیٹر پیٹرول بھرواتا ہوں۔ جب 80 لیٹر پیٹرول بھرواتا ہوں تو اس کے اوپر اس وقت حکومت جو ہے وہ 1680 روپے مجھے سبسڈی دیتی ہے، مجھ کو 1680 روپے سبسڈی دیتی ہے۔ جو اوسطاً پاکستانی ہے اس کی تنخواہ 30 سے 40 ہزار روپے ہے، وہ 30 سے 40 ہزار روپے تنخواہ دار آدمی جو ہے وہ مفتاح اسماعیل کو 1680 روپے کی سبسڈی دے رہا ہے۔ یہ اس وقت حالت کری ہوئی ہے۔ 51 روپے 52 پیسے جو ہے اس وقت ڈیزل پہ نقصان ہے، 51 روپے 52 پیسے۔ تو جب ایک کمپنی اپنی ٹرانسپورٹ بھیجتی ہے کراچی سے اسلام آباد اور 1000 لیٹر استعمال ہوتا ہے تو اس کمپنی کو، اس فیکٹری کو، اس کارخانے کو 50,000 روپے کی سبسڈی پاکستانی اوسطاً بزنس مین، پاکستانی ایک انسان کر رہا ہے، اوسط انکم والا انکام کر رہا ہے۔ یہ خان صاحب گئے تھے ہمارے لیے بارودی سرنگ لگا کے۔ اس وقت جو سبسڈی کا انہوں نے پروگرام کیا اس میں 370 ارب روپے کا ایک نقصان آیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو۔ یہ صرف جیب سے پیسے جانے ہیں۔ آئل پہ اور ڈیزل پہ اور پیٹرول پہ کچھ ٹیکسز ہوتے تھے، وہ ٹیکسز بھی آپ نے نہیں لیے اور آپ نے پھر جیب سے بھی دیا ہے۔ یہ نقصان جو ہے صرف جیب سے دینے کا، اپریل کے مہینے کا خان صاحب اناؤنس تو کر گئے تھے،
अनाउंस कर गए थे कि हम ये कीमत सस्ती कर देंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर एक जुम्बिश कलम से अनाउंस कर सकता है, लेकिन ना बजट में प्रोविजन था, ना ईसीसी ने किया और ना पैसे दिए। कल रात को ईसीसी ने इसको अलाई किया है, आज सुबह शहबाज शरीफ की लेड काबीना ने इसको अलाउ किया है, और अगले 2-3 दिनों में हम ये पैसे दे देंगे। तो वो पैसे भी हम दे रहे हैं जो खान साहब अनाउंस करके गए थे, आपके ही पैसे हैं, लेकिन वो हम दे रहे हैं, वो हमारे उससे जाएगा कि हमने इधर खर्चा किया, और ये खान साहब करके चले गए थे। और काबीना से इसकी कोई मंजूरी भी नहीं आई थी, कोई मंजूरी काबीना से नहीं आई थी। बगैर समरी के, ना फाइनेंस ने समरी मूव करी थी, ना पेट्रोलियम ने समरी मूव करी थी। खान साहब ने ये एक जुम्बिश कलम से पेट्रोल और डीजल सस्ता कर दिया ताकि आने वाली शहबाज शरीफ की हुकूमत को मुश्किल हो। और अब ये जो 42-43 हज़ार रुपए की डेट छोड़ के जा रहे हैं, जो 53,000 अरब रुपए की 53,000 अरब रुपए की डेट प्लस लाइबिलिटीज छोड़ के जा रहे हैं, इसकी डेट सर्विस रिक्वायरमेंट हम करनी होगी, हमें करेंगे, और हम करेंगे, और हम आके रोएंगे नहीं जिस तरह खान साहब कहते थे कि पिछली हुकूमतें कर्ज लेके छोड़ के चलेंगी। क्योंकि जितना खान साहब ने कर्ज छोड़ा है वो तो सब पिछली हुकूमतों का हिसाब बराबर कर दिया। एक पैसा उन्होंने कभी कर्ज का वापस नहीं किया, सिर्फ कर्ज बढ़ाया है, बढ़ाया है, बढ़ाया है, बढ़ाया है। $1 इन्होंने वापस नहीं किया, सिर्फ डॉलर बढ़ाया है, बढ़ाया है, बढ़ाया है। वो किसको वापस करना कहते थे ये भी बता दूं कि 22 मार्च को $2 बिलियन चाइना को ड्यू थे। वो चाइना के पास गए, बोला उसको री रोल कर दो, तो चाइना ने री रोल कर दिया। तो वो चाइना के री रोल को बोलते हैं देखो हमने 2 बिलियन वापस किए। ओ भाई तुमने कहां वापस किया, उन्होंने री रोल कर दिया है, उन्होंने आपके कर्ज की लिमिट एक्सटेंड कर दी है। मगर वो बस सच्चाई का इन्होंने बहुत अरसे पहले साथ छोड़ दिया है पीटीआई वालों ने। जब कारकर्दगी ऐसी हो तो सच्चाई का साथ छोड़ना है। खान साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को पावर की प्रेजेंटेशन भी हुई है ऑयल के साथ साथ थोड़ी सी। तो पावर प्लांट्स के अंदर मैं आपको बता दूं कि इस वक्त 7,500 मेगावाट पावर प्लांट्स बंद रखे हुए हैं। जो ये कहते हैं कि पावर प्लांट्स वाफर हैं, और सच बात है कि पावर प्लांट्स इतने हैं जो हम अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं, तो 7,500 मेगावाट बंद रखे हैं। इसलिए मुल्क भर में लोड शेडिंग हो रही है, देहातों में 8-8 घंटे की लोड शेडिंग से शुरू हो गई है। और क्यों बंद है ये भी बता दूं। 5,500 मेगावाट इसलिए बंद है कि ना उधर फ्यूल है, ना उधर कोयला है, ना LNG है, ना फर्नेस ऑयल है, ना अपनी 5,500 तो सिर्फ पैसों की कमी से, सर्कुलर डेट की वजह की कमी से 5,000 मेगावाट बढ़े हुए हैं। और 2,000 मेगावाट इसलिए बंद रखे हुए हैं कि वहां मेंटेनेंस नहीं हुई, वहां मरम्मत नहीं हुई। और ये बात सबको पता है कि जब जनवरी-दिसंबर में बिजली की खपत कम होती है तो उस वक्त आप प्लांट मेंटेनेंस कर लेते हैं। ये प्लांट्स के अंदर मेंटेनेंस करना ज़रूरी है, हाई लेवल प्लांट्स होते हैं, तो आप दिसंबर-जनवरी के अंदर प्लांट्स की एनुअल टर्न अराउंड होता है, उसकी आप मेंटेनेंस कर लेते हैं। आप गर्मियों की शिद्दत के अंदर मेंटेनेंस नहीं करते। ये प्लांट ख़राब भी हो गए और मेंटेन भी नहीं करे क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे मेंटेन करने के। ये जी हाँ, ये बात तो मैं अब क्या आदमी बोले। मैं आपको सच बताऊं कि मैं अक्सर ये सोचता रहता हूं कि ये बदउनवान ज़्यादा हुकूमत थी कि नाअहल ज़्यादा हुकूमत थी। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि इनकी नाअहली ज़्यादा थी या बदउनवानी ज़्यादा थी, लेकिन सलाम है इनकी नाअहली पे। मैं आपको बता रहा हूं कि ये रोज़े में इससे ज़्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन सलाम है इनकी नाअहली पे। मतलब जो आप ये देखें, मैं आपको ये भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक इंक्वायरी भी दी है, आज एक इंक्वायरी करी है कि ये जो यूरिया फर्टिलाइज़र स्मगल हो गया है, ये क्यों स्मगल हुआ है। अब इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि मिलियन टन तक कुछ हमको नंबर समझ में नहीं आ रहा है। कम से कम 1,40,000 टन तो स्मगल हो चुका है, लेकिन मिलियन टन तक नहीं समझ में आ रहा है। पाकिस्तान हुकूमत जो है वो 3,000 रुपये पर MMBTU गैस खरीदती है, 3,000 रुपये, बल्कि कुछ तो $29 की खरीदी तो वो 6,000 रुपये की खरीदी है। हम वो गैस अपनी $30 की गैस खरीदी थी, हम अपनी यूरिया की कंपनियों को $2 से कम में देते हैं। आप $30 की गैस ले रहे हैं आपके पैसों से और हम बेच रहे हैं $2 से कम में। और हम इसलिए बेच रहे हैं कि वो सस्ती यूरिया बनाए, सस्ती खाद बना के हमारे किसान को दें। ठीक है, दुनिया भर में ये $800 पर टन की यूरिया होती है, पाकिस्तान में हम अपने किसान को $200 पर टन की देते हैं, या देनी चाहिए।
6-8 महीने पहले इतनी यूरिया थी कि हमारी कंपनियों ने हुकूमत को लिखा कि हमको एक्सपोर्ट की इजाज़त दो, और ये हुकूमत का सही फैसला था कि एक्सपोर्ट की इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि हमने सस्ती गैस दी है तो ये यूरिया हमारे किसान को मिलनी चाहिए। उस किसान को आप सस्ता यूरिया देंगे तो वो आपको सस्ती गंदम देगा। इन लोगों ने ये स्मगल करवा दी, ये सेंट्रल एशिया तक स्मगल हो गई, ये ईरान तक स्मगल हो गई। ये यूरिया इनको पता नहीं है किधर चले गई। जो चीज़ $800 की थी, जो 200 की यहाँ मिलनी चाहिए थी, जिसके अंदर हमने $30 की गैस खरीद के $2 की गैस दी है, वो चीज़ स्मगल करवा दी। ये इनकी नाअहली है, लेकिन ये इतनी बड़ी सिर्फ नाअहली नहीं हो सकती, आप सबको भी पता है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज हुक्म दिया है कि इंशाअल्लाह ताला एक फिल फॉर कमीशन बनाएंगे और इसकी इंक्वायरी करेंगे, और इसकी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट भी आपके सामने रखेंगे कि किस किस ने बदउनवानी करी है, किस किस ने नाअहली करी। और ये पहली मरतबा नहीं हुआ है, पिछले साल गंदम एक्सपोर्ट करवा दिया इन्होंने, स्मगल करवा दिया पाकिस्तानी गंदम, और ये FIA की रिपोर्ट में आ चुका है, उस जमाने की FIA की रिपोर्ट में आ चुका है कि उन चक्कियों को गंदम दिया है जो चलती नहीं है। इनको 1000 टन 2000 टन गंदम दे दिया आपने जो कभी चली नहीं है, जिनका बिजली का बिल 0 था, और वो सिर्फ गंदम लिया और उन्होंने बॉर्डर के पार भेज दिया है। हम यहां पे सस्ती खाद देते हैं, सस्ता पानी देते हैं हमारे किसान को, ताकि वो बेचारा हमको सस्ता गंदम दे सके। वो सस्ता गंदम देता है, आप उसको स्मगल करवा देते हैं। हमारे किसान को भी ना फायदा हुआ, ना हमारे सारिफ को फायदा हुआ, पाकिस्तान घाटे में रह गया। इसलिए ये हुकूमत इस नहज पे आई है कि आज रात को मुझे IMF जाना पड़ेगा, और वो प्रोग्राम जो शौकत तरीन साहब और इमरान खान साहब IMF से निगोशिएट करके आए थे मगर फिर मुकर गए, और अपने जाते जाते इमरान खान साहब ने, और मुझे पता है कि इसमें सच्ची बात यह है कि शौकत तरीन साहब का इसमें हाथ नहीं था, जाते जाते इमरान खान साहब ने अपने एक दोस्तों को एक और एमनेस्टी दे दी। आप याद है कितनी एमनेस्टी के खिलाफ होते थे, एक जाते जाते एक और एमनेस्टी भी दे के चले गए, और भी बड़े तोहफे तहाइफ बांट के चले गए। तो वो आज मुझे IMF जाना है और उनके पास जाऊंगा, और इंशाअल्लाह ताला ये बहाल करवाएंगे हम। प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे जो हुक्म दिए हैं कि हम लोगों के ऊपर कम से कम बोझ डालें इंशाअल्लाह, और कोई तरीक़ा ऐसा निकालें कि IMF का प्रोग्राम बहाल हो जाए, जिससे इंशाअल्लाह ताला, और मैं ये समझता हूँ सच्ची बात है कि इस वक्त 1-2 दिन से जो रुपया डिवैल्यू हो रहा है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मार्केट के ऐसे कोई फंडामेंटल्स नहीं है। मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे बड़ा यकीन है अल्लाह ताला की ज़ात से, अल्लाह ताला का फजल होगा इंशाअल्लाह ताला। तो हम IMF से ये प्रोग्राम बहाल करेंगे। जो हुकूमत को अपना पट्टा कसना होगा, बेल्ट टाइटनिंग करनी होगी, हुकूमत में करेंगे। जहाँ पे कुछ PhD वगैरह के अंदर कमी करनी होगी वो करेंगे, लेकिन IMF से प्रोग्राम बहाल करेंगे। बजट डिसिप्लिन वापस लेकर आएंगे इंशाअल्लाह। एक बेहतर बजट आपको देंगे, अवाम दोस्त बजट भी देंगे, तरक्की दोस्त बजट भी देंगे, लेकिन उससे इंशाअल्लाह ताला ज़राए मुबादला के ज़खायर बढ़ेंगे। तो मुझे कोई अल्लाह की ज़ात से उम्मीद लगती है कि अब रुपया जो है वो मज़ीद स्लाइड नहीं होगा इंशाअल्लाह, रुपया मुस्तहकम रहेगा। और साथ साथ मुझे ये भी उम्मीद है अल्लाह ताला की ज़ात से कि पाकिस्तानी मार्केटों के अंदर भी अच्छाई आएगी। और अब आप देखिएगा कि जो बेटर मैनेजमेंट से हम कर सकते हैं वो करेंगे। इन्फ्लेशन को भी इंशाअल्लाह कम करेंगे हम, रुपए को कंट्रोल करने के साथ साथ। तो इंशाअल्लाह, और ये शहबाज शरीफ क्योंकि बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन दिखाएंगे तो ये सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, और इंशाअल्लाह ये ऑर्गेनिकली अच्छी हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया। एक मिनट 2 एजेंडा आइटम्स रहते हैं इसके साथ साथ जी। अगला जो काबीना ने आज एक जो रेटिफिकेशन की है, वो उससे पहले जी एक कमेटी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट की जो कायम की है काबीना ने, और उसके अंदर मैं ये भी आपको तफसील बताती चलूँ कि ये एक, क्योंकि इनके जो अभी प्रोपोगेंडा सेल है वो एक्टिव हो जाएगा। जो पिछली कमेटी थी वो 22 दिसंबर 2020 को बनाई गई, और उसके अंदर ख़ास तौर पर शहजाद अकबर साहब जिनको लाया गया और उनको प्राइम मिनिस्टर अकाउंटेबिलिटी का और एसेट का वो बनाया गया मुशीर, और पता नहीं वज़ीर, और वैसे वो वज़ीर आज़म ख़ुद थे क्योंकि वो तमाम उनके अहकामात के ऊपर अमल करते थे। और जिस किस्म का सियासी इंतकाम कागज़ लहरा लहरा के जो बदबूदार एहतसाब पिछले 4 साल में हुआ, और जो इल्ज़ाम लगा उस इल्ज़ाम के मुजरिम मुल्ज़िम इमरान खान साहब ने वो तमाम इल्ज़ामात, वो तमाम काम खुद किए। और हर इल्ज़ाम जब कोर्ट में गया और उस कोर्ट में कहीं भी कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। तमाम लोगों को बेल्स मिली जो इन्होंने आते ही नैब न्याजी गठजोड़ के ज़रिए
انہوں نے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا, گرفتاریاں کی, سزائے موت کی چکیوں میں رکھا, سیاسی مخالفین کے خلاف ایک پوری مہم چلائی, پارلیمنٹ کے خلاف چلائی, میڈیا کے خلاف چلائی, سرکاری افسران کے خلاف چلائی, اور جو سرمایہ کار تھے ملک میں, کاروباری حضرات تھے, کارپوریٹ سیکٹر سے تعلق رکھنے والے جو ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں, ان سب کو نیب نیازی گٹھ جوڑ کی نظر کیا. اور یہ وہی ایگزٹ کنٹرول لسٹ کی کمیٹی ہے جو 22 دسمبر 2020 کو اس کام کے لیے بنائی گئی, خاص طور پہ اس مقصد کے لیے بنائی گئی. کبھی واچ لسٹ کا سہارا لیا گیا, کبھی اسٹاپ لسٹ کا سہارا لیا گیا, کبھی ECL کا سہارا لیا گیا. اور ECL ایک کابینہ کے ذریعے ایک پورا پروسیس ہے, لیکن اسٹاپ لسٹ, واچ لسٹ صرف عمران خان صاحب کے حکم پر چلتی رہی. نام آتے رہے, نام جاتے رہے, اس کے پیچھے صرف عمران خان صاحب کا حکم تھا. اسی طرح یہ ایک اس پورے کو ریویو کرنے کے لیے, اس پوری کی اوور ہالنگ کرنے کے لیے کہ آئندہ اس قانون کو استعمال کرتے ہوئے کوئی سیاسی مخالفین کے خلاف اس کو استعمال نہ کرے, کوئی ان لوگوں کے خلاف استعمال نہ کرے جن بے گناہوں کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا, چاہے وہ کاروباری حضرات ہوں, چاہے وہ سرکاری افسران ہوں. اور اس نیب کے خوف کی وجہ سے ایک بریفنگ ہمیں پاور سیکٹر نے دی وزیر اعظم کو, اور وہاں ایک سینئر افسر نے خود کہا, جب یہ تمام اعداد و شمار جو بھی مفتاح اسماعیل صاحب نے آپ کو بتائے ہیں کہ 27 پاور پلانٹس بند پڑے ہیں, 5,500 ایندھن نہ ہونے کی وجہ سے, فیول نہ ہونے کی وجہ سے, باقی 2,500 مینٹیننس کی وجہ سے, تو وزیر اعظم نے سوال کیا کہ کیا کر رہے تھے آپ لوگ, کیا کام کر رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا ایک ہی جملہ تھا, انہوں نے کہا نیب کے خوف سے ہم نے 4 سال کوئی کام نہیں کیا. اور اس وجہ سے جو پاکستان کی عوام کا نقصان ہوا, جس کا خمیازہ آج آپ لوگ, ہم لوگ بھگت رہے ہیں, تو وہ تو کیا ہے, کورٹوں سے آرڈر لے رہے ہیں کہ ہمیں اسٹاپ لسٹ سے نکالا جائے. وہی اسٹاپ لسٹ جو ان کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی تھی, یہ مکافات عمل ہے. وہی واچ لسٹ جو ان کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی تھی, وہی ECL جس پہ انہوں نے سیاسی مخالفین کو ڈالا, اور اس کے اندر جو انہوں نے ممبرشپ کی. لیکن اب ایک ٹرانسپیرنٹ کمیٹی بنائی گئی ہے, اور آپ کو جس طرح پتہ ہے کہ اعظم نذیر طاہر صاحب جو منسٹر فار لا ہیں اس کو چیئر کریں گے, اور اس کے اندر سید نوید قمر صاحب منسٹر فار کامرس ہیں, مسٹر اسد محمود منسٹر فار کمیونیکیشن, سردار ایاز صادق جو ابھی ان کا پورٹ فولیو ڈیسائیڈ ہونا ہے, آج اس کی بھی نوٹیفیکیشن ہو جائے گی, وہ اس کے اندر موجود ہیں, جو اس کے رول ٹرمز آف ریفرنس بن گئے ہیں, جو ECL کے رولز اور قانون کی ایک پوری اوور آل ریویو کر کے کیبنٹ کو پیش کریں گے, اور کہاں کہاں اس قانون کو استعمال کیا جاتا رہا اس کے اوپر پوری ایک بریفنگ دیں گے. یہ ایجنڈا آئٹم بھی آج ہوا ہے, اور میرے خیال میں ایک بہت ہی جلد 3 دنوں کے اندر اندر اس کمیٹی کو, کابینہ کو رپورٹ دینے کا کہا گیا ہے. اور ایک اور چیز جو ہے وہ پوسٹنگ ہے, اپوائنٹمنٹ آف ڈائریکٹر جنرل FIA. جس طرح پہلے نیب کو استعمال کیا گیا, اس کے بعد ایسٹ ریکوری یونٹ کو استعمال کیا گیا. جب نیب کے اندر سے کچھ نئی چیز ملی, کوئی کسی قسم کی کوئی مس یوز آف اتھارٹی, جو یہ الزام لگاتے رہے, کرپشن کا الزام, جو کہ سارے الزام ان پر لگتے ہیں, اگر یہ ECL پہ نام آنا چاہیے, اسٹاپ لسٹ پہ آنا چاہیے, اور اگر واچ لسٹ پہ آنا چاہیے, تو پوری کی پوری کابینہ جو پچھلی حکومت کی تھی آج ECL پہ ہونی چاہیے تھی, جو بریف کیس اٹھا کر کورٹوں سے آرڈر لے کر اپنی وطن واپسی کی تیاریاں کر رہے ہیں. تو اس میں اور اس کے بعد جب کچھ نہیں ملا تو FIA کو استعمال کیا, اور صرف شہباز شریف صاحب کے لیے اس پرسنل ذاتی انات کی وجہ سے, ذاتی ضد کی وجہ سے, ذاتی حسد کی وجہ سے عمران خان صاحب نے اداروں کو استعمال کیا, اور اسی طرح FIA کو. تو اس میں جو DG ڈائریکٹر جنرل کی پوسٹنگ ہے, اس میں محمد طاہر رائے صاحب کو اپوائنٹ کیا گیا ہے ڈائریکٹر جنرل FIA. تو یہ تھے تمام وہ نکات جو آج کی کابینہ کی بریفنگ کے تھے. آپ نے مفتاح اسماعیل صاحب سے اگر کوئی سوال کرنا ہے تو پہلے وہ کر لیں, میں آپ کے پاس یہیں رہوں گی, تو میں بعد میں سوالوں کے جواب. سردار خان نیازی صاحب, چیئرمین صاحب. اس میں دوسری رائے موجود نہیں ہے کہ وہ کام کرتے ہیں, گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے کہ وہ کام کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ بھی میں اپریشیٹ کروں گا مریم محمد صاحبہ کو کہ یہ آج پہلی بڑی PID میں بھی دے سکتی تھی, لیکن انہوں نے بھی گراؤنڈ ریئلٹی کو ایڈریس کرنے کے لیے, ان کی معلومات حاصل کرنے کے لیے میٹ ریکویسٹ کرتے ہیں.
आए तो हमारे पास पहले सहाफ़ी बिरादरी से आम मीट के सब ठीक पूरे सहाफ़ी इसमें दूसरी लाइन में आप लोगों के रेटिंग्स को प्रेस करेंगे नहीं करेंगे तो वही हाल होगा। ठीक। अमल की बात अब बात यह है कि आपने माशी तौर पे मुल्क को मजबूत करना है, माशियत मजबूत है हमारा डिफेंस मजबूत है, माशियत मजबूत है ठीक। हमारा पाकिस्तान ठीक। आपकी स्ट्रेटजी क्या है जी। के हवाले से जी, जी, जी। सुई गैस के हवाले से क्या स्ट्रेटजी है जिस पे आप चल रहे जी। हैं माशी? देखें, ये वो हुकूमत है जो बार बार LNG खरीदना भूल जाती थी। ये वो हुकूमत है जो $30 पर LNG खरीद रही है, और जो हमने लॉन्ग टर्म माहदे किए थे तो वो इनको महंगे लगते थे, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान की एनर्जी सेक्टर बचा हुआ है। तो इंशाअल्लाह ताला आप जल्द देखेंगे कि हम फिर से लॉन्ग टर्म सौदे करेंगे, अगले 2-3-4 महीनों में, 2 महीनों के अंदर अंदर लॉन्ग टर्म सौदे करेंगे। मेरी आवाम, पाकिस्तान की आवाम से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि हमको आप 2-3-4 महीने दे दें, और आप 3 महीनों के अंदर आप देखेंगे कि पाकिस्तान में बेहतरी आ जाएगी। आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला रुपया भी मुस्तहकम हो जाएगा, महंगाई भी इंशाअल्लाह कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगी, और गैस और बिजली का जो वो बुरान है वो कम हो जाएगा इंशाअल्लाह। मैं एक छोटी सी बात अर्ज कर दूं कि कल कोर्ट से मुझे पहली मरतबा रियायत मिली है। मैंने 3 साल से ICL पे हूँ, मैंने कभी कोर्ट पे भी नहीं गया हूँ, ना कभी नैब को मैंने लिखा है कि मुझे ECL से निकालो, ना कभी कोर्ट पे गया हूँ कि ECL से निकालो। 3 साल बाद कल मैं, क्योंकि ये दौरे पे जाना था तो मैंने कहा था, मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि ये PTI के जो हमारे दोस्त हैं इनको इतनी जल्दी क्या है जाने की, कुछ अर्से रह गए ना, ये हमारा ही तो मुल्क है, मसला क्या है? सदीक साजिद साहब 1 मिनट। सदीक साजिद साहब, मिफ्ता साहब ये फरमाइएगा, आपने जो अपनी जो एक तदादुशुमार पेश किए हैं, लगता है कि अभी आप नए हैं, शायद कंफ्यूज हैं खुद भी, ये जो पिछले 3-3.5 साल में हुआ कोई सूरत हाल आपकी समझ में नहीं आ रही, तो फिर वो जो 5.4 वाला फिगर ये कोट करते रहे आखिरी साल में PTI वाले, वो इन्होंने कहाँ से दिया? क्योंकि आपके पास भी फिगर है। 1 मिनट। और दूसरा सवाल ये है कि क्या आप इस चीज़ पे बड़ा है सवाल है कि क्या आप ये पेट्रोल और डीजल की जो कीमत है वो बजट तक कहेंगे जब इसको रखेंगे? आज आपने कहा 62 रुपये भी हम पेट्रोल पे दे रहे हैं और 52 रुपये जो हम डीजल पे दे रहे हैं, क्या आप ये जो सब्सिडी है आवाम के लिए इसको बजट तक बरकरार रखेंगे या इजाफा करेंगे? देखिए, 52 रुपये डीजल पे सब्सिडी है और 21 रुपये कुछ पैसे पेट्रोल पर सब्सिडी है। इसका जो मैंने आपको बताया कि इस अप्रैल के महीने में ये खर्चा जो है वो 68 अरब रुपए का हुआ है, जो कल हमने अप्रूव किया है। ओगरा के तखमीना है कि मई और जून के महीने में ये 96 अरब रुपए का खर्चा है। ये पाकिस्तान की जो सिविलियन हुकूमत चलाने का खर्चा है ना, उससे डबल है 96 अरब रुपए का खर्चा। तो ये हम सस्टेन नहीं कर सकेंगे, इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब को फैसला करना होगा। लेकिन पहले मैं जाके ज़रा सा IMF से मिल कर आऊँ, उसके बाद बात करूँगा। सर, कन्फ्यूजन कोई भी नहीं है मेरे जहन के अंदर। अल्लाह ताला की मेहरबानी से नंबर्स जो हैं उसको थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ। सिर्फ ये है कि जो मैं नंबर्स दे रहा होता हूँ वो सच होते हैं। यासर मलिक दुनिया से इस्माइल साहब ये बताइएगा कि एक मिनट है। बारी-बारी कर लीजिए। प्राइम मिनिस्टर को हल्फ उठाए हुए पहले दिन एक जो है एक अहम इजलास हुआ मुआशी टीम का, उसमें ये कहा गया कि रमज़ान सस्ते बाजार लगाए जाएं, उनमें अशिया जो है उनकी कीमतों में कमी की जाए। अभी 5 रुपए कमी की आप बात कर रहे हैं कि आज भी उन्होंने कहा है कि 5 रुपए चीनी में कम की जाए। अभी भी 85 रुपए की चीनी मिल रही है। 550 वाला थैला जो है वो आप 20 किलो का कह रहे हैं 400 का देंगे, वो अभी भी मार्केट में 550। तो ये कैसे कीमतें कम करेंगे? कल जो PM साहब ने एक और मीटिंग ली है जिसमें तमाम चीफ सेक्रेटरी साहिबान भी शामिल थे, वजीर इंडस्ट्रीज़ भी शामिल थे, तारिक बशीर चीमा साहब मखदूम साहब शामिल थे, इंडस्ट्रीज़ के वजीर तारिक चीमा साहब, हमारे फूड सिक्योरिटी के वजीर थे एहसन इकबाल साहब थे, मैडम मरियम थी, मैं भी था उनमें। तो कल जो हमने हिदायत दी है यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को कि आप आटा भी सस्ता करें। देखें, अब रमज़ान के अंदर हमने रमज़ान में कीमत कम करनी है। आप ये अंडरस्टैंड कि हमको आने के बाद अमूमन, जैसे कि जब हम 13 में इलेक्शन जीते थे तो हम 12 मई को इलेक्शन जीते थे, 5 जून को हुकूमत बनी थी, तो हमारे पास को 27 दिन 17-20 दिन थे जिसमें हम प्रिपरेशन कर सके। ये हमको अचानक मतलब हम आए और हमको दूसरे दिन से ही करना पड़ा है। तो हमने कल मजीद हिदायत दी है कि वो जो 85 रुपए की यूटिलिटी स्टोर्स की चीनी थी उसको 70 रुपए का बेचो। तो ये 70 रुपए का हो जाएगा। उन्होंने वादा किया है कि आज से शुरू कर देंगे, अगर आज नहीं होगा तो कल से शुरू कर देंगे। आप ये देखिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब ये जो
जो एयरपोर्ट तक की ऑरेंज लाइन थी, ये रोड बना हुआ था, ये हमारे पैसों का रोड बना हुआ था, ये अरबों रुपए का रोड बना हुआ था, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो 2-3 दिन के अंदर आपने पेंट करवा के आपने बसें ली और आपने पेंट करवा दी, अभी तक उसकी बसें निकली नहीं है चाइना से जो आनी है। ये तो हमने यहाँ वहाँ से बसें ली हैं, दूसरे ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से, पंजाब से, और आपने बसें चलवा दी। तो ये प्राइम मिनिस्टर काम तो करते हैं। हमने आटा भी, पंजाब हुकूमत जो है उसको कल हमने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि नहीं आप 45 रुपए का 10 किलो का नहीं बेचेंगे, 400 रुपए का बेचेंगे, और वो 50 से शुरू हुआ था, हमने उनको भी कम किया है। तो हम हर जगह पर प्राइसेस कम कर रहे हैं। घी के अंदर यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन को प्राइम मिनिस्टर साहब का इंस्ट्रक्शन है कि 205 रुपए की रियायत करें, 205 रुपए की घी के ऊपर रियायत कर रहे हैं। आप घी देख लीजिए कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन में कितना हो रहा है, और उन्होंने कहा कि अगर पैसे खत्म हो जाएंगे तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे हिदायत की है कि आप इसको पैसे नहीं खत्म होने दीजिएगा, यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन को दीजिएगा आप ज्यादा। और ये जो दीगर चीजों की बात कर रहे हैं, जो पंजाब के अंदर बात कर रहे हैं, सिंध के अंदर बात कर रहे हैं खास तौर पर, उसमें हम शुगर के अंदर हम सिर्फ मिलों से ये मराद मांग रहे हैं, हम आप हुकूमत के पैसे नहीं लग रहे, सिर्फ मिल से सस्ता ले रहे हैं। लेकिन घी के अंदर हम पैसे देकर 260 रुपए, जाहिर इतना तो कोई मिल वाला नहीं सस्ता करेगा, हम आधी कीमत में बेच रहे हैं तकरीबन। जी खालिद महमूद साहब एक्सप्रेस से, खालिद महमूद साहब एक्सप्रेस, जी भाई इनसे हो गया, आप बैठे, 1 मिनट लेते हैं सवाल। एक मिनट, खालिद साहब एक्सप्रेस से, एक मिनट भाई जी, मेरा इंटरव्यू करवा देने पैनल। खालिद महमूद एक्सप्रेस से। जैसे साहब प्राइम मिनिस्टर के जो ऑर्डर है उन पे इम्प्लीमेंटेशन का जो इशू है वो मलिक साहब ने उठाया था। आपने 25,000 रुपये इनकम, कम से कम इनकम जो करने का फैसला किया था, 10% जो है वो मुलाजमिन की तनख्वाहें इंक्रीज करने का फैसला किया, पेंशन में इजाफे का फैसला किया। इन चीज़ों पे अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई किसी भी लेवल। 25,000 रुपये जो मिनिमम वेज है वो सूबों के साथ मिलकर उस पर कानून साजी हो गई है, वो समरी अप्रूव हो चुकी है, लेकिन तनख्वाह जब आएगी तभी मिलेगी ना तनख्वाह, नंबर 1। नंबर 2, पेंशन जो है वो अगेन पहली तारीख जब आएगी और जब तनख्वाह मिलेगी, अप्रैल की पेंशन मिलेगी, तो उसमें इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि वो रिफ्लेक्ट हो चुकी होगी। जब तनख्वाह की बारी नहीं है तो कैसे कर सकते हैं। तीसरी बात मैं ये फिर से कहता हूँ, क्योंकि कुछ लोग ये बात शायद गलत तासुर लिया है प्राइम मिनिस्टर साहब की। देखें, हमने जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो गुजारिश करी है, और ये गुजारिश करी है प्राइवेट सेक्टर के लोगों से कि जिन प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज़ की तनख्वाह 1 लाख रुपए या उससे कम हो, उसको आप 10% बढ़ाएं। फरवरी मार्च में हुकूमत के लोगों की तनख्वाह बढ़ी थी, तो हम हुकूमत के लोगों की तनख्वाह बढ़ाने का अनाउंस नहीं किया था, माँ सिवाय इसके जिसके 25,000 से कम तनख्वाह हो। और हमने ना प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी मिनिमम वेज का हमारे पास कानून है, हम कोई और कानून साजी नहीं करने चाह रहे। वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक रिक्वेस्ट की है कि इतनी महंगाई हो चुकी है तो आप बढ़ाएं, और मैंने भी उस पर ट्वीट किया था कि अगर आपकी एक दिन के अंदर वजीर आजम जिस दिन बने शहबाज शरीफ, उस दिन हमने 6% आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ा दी, तो थोड़ा सा इसको अपने वर्कर्स के साथ शेयर कर लोगे तो कोई हर्ज नहीं होगा। आपने अपने बिजनेस में बढ़ा दी, बिल्कुल इंशाल्लाह ताला पहली होगी तो बढ़ा देंगे यार। अयूब नासिर साहब, अयूब नासिर साहब जान से, सीनियर आपसे पूछेंगे आपके उम्र में कोई बात। अयूब भाई सीनियर, इसके बाद आपके पास हम बड़े उम्र में। आप मईशत को बेहतर आप अपना तारीफ भी करा दें। IMF के अलावा किस पर इंसाफ कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले हमारा इंसार अल्लाह रब्बुल इज्जत पे है, और मेरा इंसार तो पाकिस्तानी कौम के ऊपर है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की मेहरबानी से रमज़ान और मुबारक का बरकत वाला महीना भी है, अल्लाह ताला की मेहरबानी से इंशाअल्लाह हम खुद करेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, ये आप सब मेरे भाई बहन यहाँ बैठे हैं, आप सब जानते हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि जब तक हम IMF के पास जाते रहेंगे या जब तक हम दूसरे ममालिक से कर्जा लेते रहेंगे या इमदाद मांगते रहेंगे, हम कभी भी अपने पैरों पर ना खड़े हो सकेंगे, ना कभी तरक्की कर सकेंगे। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। आप दुनिया के हर मुल्क को देख लें, मलेशिया को देख लें, चीन को देख लें, जापान को देख लें, जिस मुल्क को देख लें, जो दूसरी जंग अजीम के बाद चीन, जापान, ये भी गरीब मुल्क हैं, कोरिया, ये IMF से हट के गए, खुद कफील हुए हैं, खुद अपने पैरों पे खड़े रहे हैं, थोड़ी सी स्ट्रगल करी और वो किया है। आप बार बार अगर मुझको IMF पे या मतलब IMF भेजते रहेंगे तो फिर हम नहीं करेंगे, तो किसी के ऊपर इन्हिसार नहीं है, इन्हिसार अल्लाह के ऊपर है। जी जी भाई, आप फरमाइए। अब ये नाराज हो जाएगा, आप बस करो। छोटे से सवाल है मैडम, मेरे से मीडिया के हिसाब से मैडम
पहले मुआशी दहशतगर्दी की आपने बात की और बेकसूर की बात की। मैडम कल आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने आदेश दिया को खत्म किया जा रहा है क्योंकि वो पीटीआई का सेल है। मैडम बात ये है कि आपसे सवाल ये कि हमारी मीडिया कम्युनिटी के जो छोटे से कैमरामैन हैं, वर्कर हैं, वो डिजिटल मीडिया विंग में काम कर रहे थे, उनका किसी भी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं था। आपने डिजिटल मीडिया विंग को खत्म करने की बात कर दी, जिनमें हमारे छोटे से कैमरामैन, एडिटर, छोटे लोग स्टाफ काम कर रहे थे। डिजिटल मीडिया विंग में उनका कोई सियासी पार्टी से ताल्लुक नहीं था, वो फारिग हो गए, आपने फारिग कर दिया। एक मैडम सवाल ये, दूसरा सवाल आपसे ये कि डिजिटल एडवर्टाइजमेंट डिजिटल मीडिया की वजह से उस पे आई थी, अब वो डिजिटल एडवर्टाइजमेंट का मुस्तकबिल क्या है जिसकी वजह से हमारे फाइनेंशियली अखबारों को, इदारों को फायदा होने वाला था, उस डिजिटल एडवर्टाइजमेंट की जवाब भी देता है मुझे, जवाब मैडम हमारे लोग जो कैमरामैन, एडिटर फारिग हो रहे हैं, एक फाइनेंस के जवाब आपने ताल्लुक नहीं था, उनका क्या मुस्तकबिल क्या है? ठीक, अच्छा मेरी भाई उन्होंने मरियम ने ये कहा था, आप पता नहीं क्यों इतना जल्दी कर रहे थे कि एक मिनट ये बैठी नहीं है, मुझे जाना है आप क्या कर रहे हैं, आप फाइनेंस का सवाल पूछो। जी जी फाइनेंस का सवाल पूछ लें जिसको पूछो, एक आदमी पूछो यार एक साथ। यहाँ पे इस वक्त जो है कंफ्यूजन पाई जा रही है कि ये कहा जा रहा है कि आपको मुस्तकिल शायद फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, सरकार साथ और फिर आ जाएंगे, इस वजह से कंफ्यूजन से आज ये भी कर रहे हैं कि आप राणा साहब जी लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम मीडिया प्रेस करेंगे। शाकिर अब्बासी जी आपसे क्वेश्चन ये, बस लास्ट क्वेश्चन अगर सलीम साहब की सरकार बर्खास्त हो गई तो आप कोकोमो फ्री करेंगे, वो वाला प्रॉमिस आपको अपने पूरा करना है। और मरियम जी आपसे ये क्वेश्चन है कि मोहसिन जावर साहब को कैबिनेट में लेना था, मैं ये जा रहा हूँ, बाइकआउट कर रहा हूँ। मैं उसका जवाब देना चाहती हूँ। एक तो मिफ्ता इस्माइल, वफाकी वज़रा मरियम औरंगज़ेब और मिफ्ता इस्माइल मीट द प्रेस में काबीना इजलास के हवाले से ब्रीफिंग दे रहे थे। उनका कहना था कि काबीना इजलास में चीनी की पूरे मुल्क में फराहमी यकीनी बनाने के लिए अहकाम जारी किए गए हैं। हुकूमत और इत्तेहादी जमातों की अव्वलीन तरजीह इक़्तिसादी बहाली है। हमारी कोशिश है कि आवाम को महंगाई से निजात दिलाई जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात और इरशाद मरियम औरंगज़ेब की काबीना इजलास पर ब्रीफिंग आपने मुलाहिजा की। काबीना इजलास में चीनी की पूरे मुल्क में फराहमी यकीनी बनाने के लिए अहकाम जारी किए गए हैं। उसमें कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को रखा गया, क्योंकि जब ये हुकूमत गई तो उसमें से 80% लोगों ने या तो इस्तीफा दे दिया या वो भाग गए। अगर वो अदारे के लोग थे, अगर वो शफाफियत से रिक्रूट हुए थे, अगर उनको ये कॉन्फिडेंस था कि उनका काम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के जो रूल्स हैं और जो उसका मकसद है उसके लिए है, तो उनको भागने की ज़रूरत नहीं थी और उनको इस्तीफे देने की ज़रूरत नहीं थी। मैं बात खत्म करूँ, मैंने आपका सवाल सुना है आराम से, आप भी आराम से सुने। मैं जितनी देर आप सवाल करेंगे मैं उसका जवाब दूंगी, कोई मसला नहीं। दूसरी बात आपने की कि जो वजारत के लोग उसके अंदर थे, चाहे वो कैमरामैन हो, चाहे वो एडिटर्स हों, और जिन लोगों को रिक्रूट किया गया था एक प्रॉपर तरीके के ज़रिए, जो मीडिया वर्कर्स हैं उनको साइबर विंग के अंदर, जो वजारत का अपना अदारा है जिसमें रिक्रूटमेंट जो है वो किसी कानून के तहत होती है, वहाँ सियासी जमातों के लोगों को रिक्रूट नहीं किया जाता, उसको उसमें जम कर दिया गया है। और 2-3 एडिटर्स, टोटल 26 लोगों की वो मीडिया विंग था। लेकिन जो लोग जैसे मैंने पहले कहा कैमरामैन हैं, एडिटर्स हैं, स्किल ओरिएंटेड हैं, उनको बगैर किसी तफरीक के साइबर विंग के अंदर जम किया जाएगा, कोई ज्यादती नहीं की जाएगी। और ये भी मैं बताती चलूँ, मेरे पिछले जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं और आपको बड़े दुखी दिल से ट्वीट कर रहे थे, लेकिन उनको भी मैं ये बताती चलूँ कि वो जो डिजिटल मीडिया विंग था उसका मकसद सिर्फ प्रोपेगेंडा का था, फेक न्यूज़ फैलाना और अदारों के खिलाफ मुहिम जोई करना, गालियाँ देना, सियासी मुखालफीन को गालियाँ देना, पार्लियामेंटेरियंस को गालियाँ देना, सहाफ़ियों को गालियाँ देना, मीडिया को गालियाँ देना, झूठ बोलना, उसके अलावा उसका कोई टर्म्स ऑफ रेफरेंस नहीं थे। और पाकिस्तान का पैसा, अवाम का पैसा इस काम के लिए खर्च नहीं हो सकता, बल्कि वो तमाम लोग जो इस वक्त भी इस मुहिम में अपना हिस्सा डाल रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त
कार्रवाई की जाएगी, ज़ीरो टॉलरेंस है। और यही वो डिजिटल मीडिया विंग था जहां बॉट ट्वीट्स के ज़रिए सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल करते हुए, ट्विटर हैंडल्स को इस्तेमाल करते हुए, जो असली ट्विटर हैंडल्स नहीं थे, जो बॉट ट्वीट्स थे, उनके ज़रिए पूरी ये मुहिम कराई जाती थी। और वो तमाम बॉट ट्वीट्स के जो ट्विटर हैंडल्स हैं वो भी हमारे पास आ गए। इसमें कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब को पता है कि सोशल मीडिया के ऊपर भी और वैसे भी अब रोबोट्स ही उनका साथ देंगे। उसके अलावा हकीकी जो फॉलोइंग है ना वो सोशल मीडिया पे क्रिएट कर सकते हैं और ना वो इसके अलावा क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा एक मिनट अब भाई साहब आपका जवाब आगे इसके बाद कर लेना। मसला था उसके वाले तो बात ही कि लास्ट गवर्नमेंट से डीसी वगैरह करके पब्लिक करने के हवाले से क्या किया है को लेकर एक जी हमने पहले ही इसके ऊपर एक नेशनल सिक्योरिटी की पार्लियामेंट्री कमेटी शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंस कर दी है। वो कैबिनेट की ताख़ीर की वजह से मीटिंग नहीं हो रही थी, बहुत जल्दी उसको कल या 2 दिन में उसको कन्वीन किया जाएगा और वहाँ सारी हकीकत जो है वो पाकिस्तान की आवाम के सामने आ जाएगी। अच्छा जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज का ये जो पहले तो प्रेस ब्रीफिंग थी आज की जो इनके काबीना के फैसले थे, अभी आप सब जर्नलिस्ट से गुजारिश है कि आप तसल्ली से बारी बारी मीट द प्रेस के बाद आप अपने सवालात का एक दोस्त को मौका दें, उसके बाद इंतजार करें कि जवाब आपको मिल जाए, उसके बाद आप सवाल करें। मिनिस्टर साहिबा यहाँ पे मौजूद है, जब तक आखिरी सवाल नहीं होगा ये यहाँ से नहीं जाएंगी, आपके तमाम सवालात का जवाब देंगी तसल्ली से। मेरी दरख्वास्त सिर्फ ये कि मेरी 3:20 पे एक मीटिंग है, आप बस जो सवाल करें मुख्तसर करें, रिपीट ना करें, मैं सब जवाब दूंगा। जी बिल्कुल। तो मैं कायदे साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आएगा मीट दी प्रेस का, उसके बाद हम बात करें। आपके सवाल में मीट द प्रेस हो जाएगी तो आप जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब साहिबा का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने वज़ारत इत्तलात और नशरियात का दारोमदार संभाला और उसके बाद उन्होंने नेशनल प्रेस क्लब का दौरा किया। हम उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं कि एक दफा फिर उन्हें वज़ारत इत्तलात और नशरियात का ये दारोमदार सौंपा गया। वो जर्नलिस्ट कम्युनिटी के सारे मसाइल से आगाह हैं। जो हम बातें करनी थी 10 मिनट कर लें, 15 मिनट कर लें। जी खामोशी इख्तियार करके आप बात आगे 30-20 तक जा सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है कि एक मिनट है साहब, मैं मैडम मिनिस्टर ने क्योंकि जाना है, क्योंकि हमारा फॉर्मेट ये था कि ज़ाहिर है आपके मसाइल के हवाले से खलीद राय साहब ने बात करनी है। जी नाज़रीन, वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब मीट द प्रेस में गुफ्तगू कर रही हैं, काबीना इजलास पर ब्रीफिंग दे रही थी और इस वक्त सहाफ़ियों के सवालात के जवाब दे रही हैं। इससे कबल उनका कहना था कि 8 निकाती एजेंडा रखा गया था काबीना इजलास में। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि आवाम को महंगाई से निजात दिलाई जाए। हुकूमत और इत्तेहादी जमातों की अव्वलीन तरजीह इक्तसादी बहाली है। उनका कहना था कि जिस तरह के हालात से 4 साल कौम गुजरी है वो सबके सामने है। तो ये क्योंकि सदर साहब ने ब्रीफ तैयार किया हुआ था, ये कम से कम 10-12 मिनट का ब्रीफ तो प्रेसिडेंट साहब का है, 5-7 मिनट का सेक्रेटरी साहब का है, कि हमने फॉर्मेट सारे मसाइल को सामने रखते हुए एक सारी चीज तैयार की थी। तो ये हम नहीं चाहते कि इनकी मेहनत और आप उन पर कोई आंसर भी ना दे सके। आज सिर्फ जनरली जो एक हमारे पूरे पाकिस्तान का एक आज मसला है, एक तो ITNE का चेयरमैन काफी देर से नहीं लगा, पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं और यहाँ तारीख से होकर चले जाते हैं। एक उस हवाले से क्योंकि आपका एक वादा भी था कि आप चारों सूबों में भी ITNE के जो है वो ट्रिब्यूनल बनाएंगी, उसका आप ज़हन में रखें। सर साहब आप बाद आपका वेलकम के मसाइल हम बाद में बात करेंगे, सर साहब को दावत दें, वेलकम करें और सिर्फ क्वेश्चन आंसर कर लें ताकि 1 मिनट यार सदर साहब से बात कर लें। जी नाज़रीन, वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब मीट द प्रेस में गुफ्तगू कर रही थी, सहाफ़ियों के सवालात के जवाब दिए उन्होंने। इससे कबल काबीना इजलास पर ब्रीफिंग भी दी गई वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब और वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल की जानिब से। वेलकम। क्योंकि आपने हमेशा अपोजिशन में रही या गवर्नमेंट में, आपने आपकी तमाम लोगों के साथ यकसा सलूक किया और आपकी हिमायत और आपकी मीडिया से दोस्ती का सबूत ये है कि देखिए लोग आपका कितना इंतजार कर रहे थे। और हमें बहुत ज़्यादा खुशी इसलिए भी है कि आप लोगों के मसाइल जानती हैं। एक्चुअली सहाफ़ती दायरों में हो क्या रहा है आपको बहुत बखूबी पता है। आज हम मसाइल का जिक्र नहीं करेंगे, सिर्फ आपको
ये वजारत का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश करते हैं तमाम नेशनल प्रेस क्लब के मेहमान की जानिब से। और नेक्स्ट जो हमारी नशिस्त होगी, जब मीट द प्रेस में आप आएंगी, तो हमने जो चार्ट आउट किया हुआ है, हमारा जो प्लान है, जो जर्नलिस्टों के मसाइल हैं, उस हवाले से आपको ब्रीफिंग देंगे, आपको उन मसाइल से मसाइल उजागर करेंगे, इसलिए क्योंकि ये वाकई ही बरसाती का 5 बरस से ये मसाइल हल तलब है। और ये ऐसे मसाइल हैं जिसकी वजह से हमारा आम सहाफ़ी जो है, कारकुन है, वो बहुत ज़्यादा माशी दहशतगर्दी का शिकार है। और आप उनके चेहरों पर भी देख सकती हैं, इदारों में आप जाती हैं, आपने वहाँ पर भी देखा, तो यकीनन हम आपसे वो बात नहीं करेंगे। आज आपको नेशनल प्रेस क्लब की जानिब से हम दिल के अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने वज़ारत इत्तलात और इरशाद का बरमदान संभाला। थैंक यू सो मच। जी बहुत शुक्रिया अनिल भाई। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। एक तो ताख़ीर भी हुई, कैबिनेट की मीटिंग लेट ख़त्म हुई, और ये सिलसिला मेरे यहाँ आने का ये पहली और आखिरी दफ़ा नहीं है, इंशाल्लाह ये जारी रहेगा। मैं उतनी दफ़ा आऊँगी जितनी दफ़ा मैं पिछले 4 साल अपोजिशन के दौर में और आप लोगों के साथ मेरा ठीक है एक ताल्लुक़ मीडिया, सहाफ़ी, स्टेक होल्डर्स, मीडिया वर्कर्स का है ही है, लेकिन आप लोगों के साथ मेरा ताल्लुक़ एक ज़ाती है। मैं हर चेहरे को अपने साथ, चाहे वो जेल हो, कोट लखपत हो, या वो हडियाला हो, या वो नैब की कोर्ट हो, या वो FIA की कोर्ट हो, या वो सेशन कोर्ट हो, मैंने आप सब लोगों को इस जदोजहद में अपने साथ पाया है। और मैं जहाँ तक कोशिश हो सकी, जहाँ तक अल्लाह ताला की मर्ज़ी हो सकी, आप सब के जो मसाइल हैं उनको सुनूंगी भी, उनको हल करने की भी मिलकर कोशिश करेंगे। कहीं कोताही हो सकती है, कहीं ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन मैं ये ज़रूर, अफजल भट्ट साहब आपके साथ तो मेरा बहुत पुराना ताल्लुक़ है, मेरी वालदा के साथ आपका ताल्लुक़ है, आपके साथ, तो मुझे पहले ही लड़ाई से होने से पहले बता दिया करें कि क्या मसला है, तो वो इंशाल्लाह मिलजुल कर, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि जो 4.25 साल जो सहाफ़ियों के साथ हुआ, मीडिया वर्कर्स के साथ हुआ, मीडिया हाउसेस के साथ हुआ, वो एक स्याह दौर था। चाहे वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात हो, चाहे वो मईशत की बात हो मीडिया सेक्टर की, चाहे वो इजहार राय पर पाबंदी हो, सहाफ़ियों ने गोलियां खाई, अगवा हुए, पसलियां टूटी, सिर्फ एक ज़ाती तकब्बुर, अना और ज़िद की नज़र में। तो मैं ये तमाम चीज़ें समझती भी हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हमने मिलकर काम करना है, सुकून के साथ काम करना है। मुल्क में ऑलरेडी इतना अदम बर्दाश्त है, इतना इंतशार है। पहले तो सोसाइटी से, माशरे से ये जो गंद है इसको बाहर उठा के फेंकना, और इसमें आपकी ज़िम्मेदारी मेरे साथ बराबर की बनती है। सुकून चाहिए, एक दूसरे की बात का सुनने का हौसला चाहिए, एक आर्ग्यूमेंट का हौसला चाहिए। मैं कल एक जगह गई, वहाँ मियाँ बीवी आपस में बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था और एक मुस्लिम लीग नून से था। तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था कि उन्होंने जो 5 मिनट तकरीर की, वो उनके खामन भी गद्दार थे, उनके बच्चे भी गद्दार थे, सब। तो ये इस तरह की माशरे में रवायात जो हैं वो अच्छी नहीं है, और ये ख़त्म होनी चाहिए। एक दूसरे को सुनने का, एक दूसरे की बात सुनने का हौसला होना चाहिए, और हम वही रवायत, वही जज्बा, वही इंटेंशन आपके साथ भी हम रखेंगे, और इंशाल्लाह मिलकर जो मसले होंगे, जहाँ तक हम कर सकते हुए कोई चीज़ भी होगी, उसको हम मिलकर हल करेंगे। ये प्रेस क्लब मेरे लिए बहुत ही इज़्ज़त का मकाम रखता है, एक मेरा इसके साथ जज्बाती ताल्लुक़ है। मुझे याद है जब हम वो काम कर रहे थे वेज बोर्ड के, 8वें वेज बोर्ड, तो मैं कैदी की तरह अंदर कमरे में थी, बाहर मुशावरत हो रही थी, लेकिन हमने मिलकर, उस वक़्त भी पूरे पाकिस्तान से यहाँ लोग आए थे। अफजल भट्ट साहब ने एक बड़ा कलीदी रोल किया था, PMDA की तरफ से इस्लामाबाद प्रेस क्लब ने, PFUJ ने एक बहुत ही तारीख़ी रोल किया, और यही वो वजह थी जिसकी वजह से वो नहीं उसका मुकम्मल हो सका, वो अज़ाइम हो सके। तो यही जज्बा रहेगा, मेरी तरफ से आपको फुल सपोर्ट मिलेगी। मैं PID में फ़ैसला किया है मैंने 2 दिन बैठने का, वो ओपन डोर पॉलिसी होगी। आप लोगों ने जिसने आना आए, अलग टाइम लेना है तो मेरे जितने यहाँ स्टाफ वाले हैं उनको मैंने हदायत जारी कर दी है। आप लोग डायरेक्टली आके इंफरादी तौर पर मिल सकते हैं, इज्तमाही तौर पर मिल सकते हैं, तंजीमी सतह पर मिल सकते हैं, और इंशाल्लाह हम सब मिलकर ये जितना मरला है इसको मुकम्मल करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब मीट द प्रेस में गुफ्तगू कर रही थी, सहाफ़ियों के सवालात के जवाब दिए। इससे कबल काबीना इजलास पर ब्रीफिंग भी दी गई उनकी जानिब से। उनका कहना था कि यकीन दहानी कराती हूँ कि सहाफ़ियों के मसाइल को सुना भी जाएगा और उनको हल भी किया जाएगा।
کابینہ اجلاس میں اس عزم کا اعادہ کیا گیا ہے کہ عوام کو ہر ممکن ریلیف دیا جائے گا. ہماری پوری کوشش ہے کہ عوام کو مہنگائی سے نجات دلائی جا سکے. ناظرین، ان کا مزید کہنا تھا کہ کابینہ اجلاس میں چینی کی پورے ملک میں فراہمی یقینی بنانے کے لیے بھی احکامات جاری کیے گئے ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں معیشت کو بحال کریں گے.